Hello students, good morning. In all my previous video, I covered the units number 1, poetry. Of course, you might have learned the poetic devices and forms, lyric, ballad, sonnets and so on. From this video onwards, we are going to see the next unit. I personally like this unit because it is drama. The main thing is you can associate this drama with your life and also the films which you are watching, because you can closely have the relevance and the resemblance in the drama. And more importantly, it is a performing art. Drama is a performing art. All the other literature is subjected to something, but drama alone is a composite art in which the author or the actor and the stage manager all combine together and produce its total effect. So in this video we are going to see the origin of drama. Let's get started. The origin of drama is very deep rooted along with the human mankind. From the emergence of the existence of mankind, the drama is also existing alongside with the human being. In the ancient Greek, the dramas were mostly concerned with religious ceremonies of people. Even in our Tamil region also, we have many kind of religious and ceremonial practices. So for everything, they have used this drama as a tool to communicate to the people, especially the religion. The religious element was resulted in the development of drama. So later the drama is started to develop. First they started with the Bible, because in those days the Bible was written in Latin, which the language could not understand by the people. So the clergy find out a new method, so that is the way of teaching the Bible to the common people. So they took this idea. நம்ம தமிழில் வந்து பார்த்துருப்போம், மைம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்களே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க மைம். ஸோ அது வந்து ஊமை நாடகம். ஸோ லைக் தட் the drama has started to emerge. For this purpose, they developed a new kind of method wherein the stories of the gospel were explained through the living pictures. The performance acted out the story in a dumb show. That's called mime. So the performance started to act the things which are in the Bible to the common people. A play is a just and lively image of a human nature, representing its passions and hours and the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction of mankind, says John Dryden. So it is a famous definition given by John Dryden. A play, it should have a plot, character, dialogue, atmosphere, and it has to produce the outlook of life. And then a play must deliver its whole message within a few hours. For that purpose, it has exercised a great economy in the handling of plot and delineation of characters. Because you can take example of any film. The duration of film runs up to 2.5 hours. Within that duration, the director has to communicate what he wants to convey to the people. So it is a whole total effect. It is a composite art in which all the actor, director, even the technicians, everybody comes together and they has to produce a total effect. So a play must deliver its whole message within a few hours. A dramatist speaks through the character to the audience. Whatever the playwright or the dramatist wanted to convey, they address to the audience directly, and he speaks through the character. For an example, G.B. Shaw, Galsworthy put forward with their own views on personal views on social and political questions of every kind. So they started to question the social and the political order. These two writers, G.B. Shaw and Galsworthy. Now it is an important part of the lecture. It is the structure of the play. A play should have a structure. You can start with the left side bottom of the picture. Exposition. Yes. Exposition means the play has to start with the sudden outbreak. Instead of going very smoothly, ஒரு சில படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பொறுமையாக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. சூரியன் உதயமாகும், அப்படியே பறவைகள்லாம் பறக்கும், அங்கேருந்து அப்படியே பொறுமையாக காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா.
but the play the play requires an exposition to explain certain circumstances or situations, and later on it has to rise to the next level, that is called rising action. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும், அந்த ஃபிலிமோ அந்த ஒரு ட்ராமாவோ நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறப்போ அதோட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆகணும். அடுத்து ஹீரோவோட இன்ட்ரடக்ஷன், அப்புறம் வந்து ஹீரோயின் இன்ட்ரடக்ஷன், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போசிஷனில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோயினுக்குள்ளே என்ன நடக்குது, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப், ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் வரும். அண்ட் த மிடில் ஆர் த தேர்ட் பார்ட், தேர் கம்ஸ் த கிளைமேக்ஸ். இந்த பார்ட் நம்ம இன்டர்வல் விடுவாங்க இல்லையா, அதை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ கிளைமேக்ஸ். ஓகே, இட் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் க்ரோஸ் டுவார்ட்ஸ் த கிளைமேக்ஸ் ஆர் த கிரைசிஸ். ஏதாவது பிரச்சனை வந்து வரணும். கிளைமேக்ஸ் அப்படின்றது எண்டு கிடையாது, அந்த மிடில், அதாவது அங்கே தான் வந்து கிரைசிஸ், ஒரு பிரச்சனை வந்து வரும். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வந்துட்டு ஃபாலிங் ஆக்ஷன் ஆர் டினோமெண்ட், ஃபாலிங் ஆக்ஷன் ஆர் டினோமெண்ட், அந்த கிரைசிஸ்ல இருந்து எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணி வராரு ஹீரோ. ஓகே, அந்த இதுதான் வந்து அந்த ஃபாலிங் ஆக்ஷனில் பார்க்குறோம். அண்ட் ஃபைனலி தேர் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆர் கேட்டாஸ்ட்ராஃபி. ஒரு காமெடி ஃபிலிம் அப்படின்னா அதோட சொல்யூஷன் வந்து ஹாப்பி எண்டிங்காக இருக்கும். ஒரு ட்ராஜடி ஃபிலிம் அப்படின்னா அதோட எண்டிங் வந்து கேட்டாஸ்ட்ராஃபி, ஒரு டேஞ்சர் ஆர் சம்திங் லைக் ஒரு ரொம்ப ட்ராஜிக்காக வந்து இருக்கும். ஹீரோ ஆர் ஹீரோயின் யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ட்ராஜடி. இல்லை எல்லாருமே சந்தோஷமாக யுனைட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஹாப்பி எண்டிங்காக வந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிளே ஃபார் ஆல் த 5 act plays. ஓகே, இதை நம்ம வந்து ஃபிலிமுக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பட் ஃபிலிமில் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா இதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டால் தட் இஸ் ஸ்டில் அ question mark. ஓகே, next it is also an important segment in the lecture, that is miracle play or mystery plays. Plays or pageants telling the story of the nativity were popular. Okay, so it starts with applied the stories from the scriptures or the from the Bible. ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மிஸ்ட்ரி பிளே ஆர் மிராக்கிள் பிளேஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கே அப்படின்னா ஃப்ரம் த subjects of the Bible. The miracle plays are dealing with the incident in lives of saints and martyrs. So saints and martyrs ஓட லைஃப்ஸ்ல இருந்து இன்சிடென்ட்ஸை எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டேஜில் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. And then in the next stage the actor spoke as well as they acted their part. A plays at first in Latin, later the vernacular French. ஸோ அந்த vernacular Frenchல இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. ஸோ they started to imitate through the body language. So the very word mystery shows its ecclesiastical origin. So in England, miracle is used to indiscriminately for a kind of religion play. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, மிராக்கிள் பிளே, மிஸ்ட்ரி பிளே ரெண்டுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு அதோட டெவலப்மெண்ட்டே வந்து ரிலீஜனை வச்சு தான் வந்து வந்திருக்கு. கிறிஸ்டியானிட்டியை வச்சு அதை வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொபகேண்ட் பண்ணுறது, சர்ச்சை வந்து நம்ம சர்ச்சுக்குள்ளே நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்றதை வச்சு தான் இந்த பிளேஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் மொராலிட்டி பிளேஸ். மொராலிட்டி பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், அதோட ரைஸ் ஆஃப் த பிளே, there comes the morality. The mystery and a miracle play gave rise to the morality and then later interludes அப்படின்றது வந்து ஒரு பார்க்கலாம் later. In the miracle and a mystery plays, serious and comic elements were interwoven. ஓகே, ஸோ அவ்வளோ நாள் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில காமிக் எலிமெண்ட்ஸை வந்து கொண்டு வராங்க. காமிக் எலிமெண்ட்ஸ்னால் காமெடி. இப்போ ஒரு படம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சண்டையாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அது பிடிக்காது. இடையில வந்து ஏதாவது வந்து என்ன இருக்கணும், வி எக்ஸ்பெக்ட் அ காமெடி ரோல், ரைட்? ஸோ அது வந்து அங்கே இருந்துச்சு. அண்ட் தென் மொராலிட்டி presenting serious and interlude with the higher side of things, so that it teaches the moral. The main important aspect of the morality play was to teach moral. ஒரு நீதி கருத்தை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து அதோட முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, morality represent the serious and interludes. For an example, sin, grace, repentance இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a part of our human virtue and vice, good and bad quality. அந்த இருக்க குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மொராலிட்டி பிளே மூலமாக தி ஆத்தர் ஹேவ் ஸ்டார்டட் டு டீச். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், எவ்ரி மேன் அண்ட் 4 pieces ஆஃப் ஹேவுட் ஆர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் ரிகார்ட். ஸோ மொராலிட்டிஸ் பிளே எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹென்ரி த 6th.
So and then later miracle plays continued to flourish until the beginning of Elizabethan region. One of the earliest morality play was The Castle of Preservance, a drama of old faith. ஸோ இது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா பல ஓல்டு ஃபெய்த்தை பற்றி சொல்லுது. அதான் வந்து அந்த மொராலிட்டியை வந்து டீச் பண்ணுறதுனால. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த important thing in the morality play. The spiritual progress of mankind from day of his birth to the day of the judgment is set forth in this drama. Yes, so அதில் மோஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் பிறந்ததுலேருந்து இறக்க போகிற வரைக்கும் என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. பட் அதை எப்படி வாழணும் அப்படின்னா ஒரு மாரலாக, அதாவது ஒரு கடவுளுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்ம வந்து இருக்கணுன்றது தான் வந்து மொராலிட்டி பிளேயில் வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ், அந்த ட்ராமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சுக்குள்ளே தான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, த ட்ராமா வாஸ் இன்சைட் த சர்ச் பிகாஸ் அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாமே சர்ச்சுக்கு வராங்க. ஈவன் த மாஸ், சர்ச்சில் நடக்கிற அந்த மாஸ் கூட வந்து ஒரு ட்ராமாட்டிக் டெவலப்மெண்ட் தான். ஓகே, ஸோ எவ்ரி சீசன் எதுக்கெல்லாம் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த இந்த மிடில் ஏஜஸ் தே செலிப்ரேட்டட் ஹோலி டேஸ் லைக் கிறிஸ்மஸ், ஈஸ்டர் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஆல் தீஸ் ஹோலி டேஸ் வேர் செலிப்ரேட்டட் இன்சைட் த சர்ச். ஸோ அவங்க ப்ளே பண்ணுறதுக்கு தேவையான சீன்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் த மெயின் the man, the God, from the life of Jesus Christ. The first positive stage in the development of the drama marked by the performance of the stories in the church. So first என்ன பண்றாங்க, இந்த morality play, mystery play எல்லாமே வந்து inside the churchல தான் வந்து first நடக்குது. And then interludes. Interludes அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is an intervening, அதாவது ஒரு லைக் வி கேன் சே இன்டர்வல், இன்டர்மிஷன் சொல்கிறாங்களே சினிமாவில், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் அ பீரியட் ஆர் அ ஸ்பேஸ் ஆர் அ ஈவெண்ட். ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அ மியூசிக்கல் கம்போசிஷன் இன்சர்ட்டட் பிட்வீன் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ லாங்கர் கம்போசிஷன். ஸோ ஒரு மூணு மணி நேரம் தொடர்ந்து வந்து சினிமா பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, அதனால் நீங்கள் தேட்டருக்கு போனீங்கன்னா இடையில வந்து ஒரு பிரேக் விடுறாங்க, இன்டர்மிஷன், இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் அ ஃபிலிம் இன் யுவர் மொபைல் யூ கேன் கிவ் பிரேக் அட் எனி டைம் ஆர் வென் எவர் யூ வாண்ட். Okay, but in a religious or drama service there is a musical element. அங்கங்க என்ன பண்றாங்க, musical element add பண்றாங்க, அதுக்கு பேரு தான் வந்து interlude. So usually a short simple play or a dramatic entertainment. So interlude அப்படின்றது ஒரு short play அல்லது ஒரு dramatic for entertainment. So it included with the song and then with the lyric or even a small story with the chorus. Chorus வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த song வந்து பாடிட்டு போறாங்க. எதுக்குன்னா for entertainment. And then it focuses to direct attention to provide something else. ஸோ அவங்களுடைய மைண்டை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரியான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்ச்சில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ராமா வந்து மார்க்கெட் பிளேஸுக்கு வந்து போகுது. அதாவது the drama has started to perform or enacted away from the church. So that is also a main development in the emergence of drama. It was affected when the guilds were entrusted with the performance in the 14th century, and it was customary for each craft to represent a play according to its particular trade. So ஒவ்வொரு இதுமே வந்து என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய டிராமா வந்து எனாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க with the dialogues in the marketplace. So இதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்க இருந்துச்சுன்னா சர்ச்ல வந்து இருந்துச்சு, and then now it comes to the marketplace. And then again we are going to see the next important slide, elements of drama. So drama la என்னென்ன elements இருக்குது, என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். So these are all very important things. First one is plot. Plot அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it means the arrangement of events in a story, including the sequences in which they are told, the casual connection between events. ஸோ ஒரு ஃபிலிம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ரெலவெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, ஒரு சீன் இப்போ நடக்குது, ஒருத்தன் வந்து ஒரு திருடன் வந்து திருடுறான் அப்படின்னா அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த ஹீரோ போயிட்டு அந்த திருடனை வந்து பிடிக்கணும், அதை வந்து இது பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். அதை விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது இது ஈவெண்ட் ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த பிளாட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் த பிளாட் இஸ் த சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தட் டேக் பிளேஸ் இன் அ டே. ஒரு நாளில் வந்து என்னென்ன இது நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறது. ஃபார் த ட்ராமாட்டிக் பர்பஸ் பிளாட் மீன்ஸ் plan or scheme or pattern, the way in which events are organized. So for everything there is a plan, there is a scheme or pattern. அந்த pattern தான் வந்து என்ன அப்படின்னா this plot. So plot could be infinite or limitless. ஒரு ஃபிலிமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய plot வந்து இருக்கலாம்.
மெயின் பிளாட், சப் பிளாட், அந்த மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்கலாம். பட் தேர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஹேஸ் நோ லிமிட்ஸ். ஸோ அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அது வந்து நோ லிமிட்ஸாக வந்து இருக்கும், நிறையா வந்து இருக்கலாம். பட் த டிரெக்டர் ஹேஸ் டு பி புட் எவ்ரி திங் டுகெதர் in order to give it a or coherence manner. Aristotle, yes, of course, Aristotle gave all this structure of the play, all the 5 elements, and then there is a 3 unity also, unity of place, time and action. We can see all these things in the next upcoming lectures. Here Aristotle says that plot is the soul of tragedy. Okay, Aristotle, so he says that all the actions, ஒரு ட்ராமா வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது பிளாட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றாரு. இட் ஹேஸ் த பிகினிங், மிடில் அண்ட் தென் எண்ட். அண்ட் தென் த பிகினிங் இனிஷியேட் த மெயின் ஆக்ஷன், த மிடில் ப்ரிசியூம்ஸ் வாட் ஹேஸ் கான் பிஃபோர் தட் ரெக்வயர்ட் சம்திங் டு ஃபாலோ, அண்ட் தென் த எண்ட் ஃபாலோஸ். ஸோ ஒரு பிகினிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மிடில் என்ன பண்ணணும், அதை தொடர்ந்தே வந்து வரணும். ஓகே, ஒரு இப்போ பழைய படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ட்ராக் போகும், அதுக்கு தனியாக சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு காமெடி ட்ராக்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். பட் இன் த அப்கமிங் டேஸ், along with the main plot, the comedy track also inserted. So this is the plot. Plot அப்படின்றது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், அந்த ஆக்ஷன் வந்து கனெக்டடாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு சீனுமே வந்து எப்படி எழுதி வச்சு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து அந்த பிளாட், ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். Next is the characters. Yes, without characters nobody is going to watch a film or anything. இப்போ ஒரு படம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, இந்த ஹீரோ பிடிச்சிருந்துச்சு, ஏன் இந்த கமெடியன் பிடிச்சிருந்தா, இந்த வில்லன் பிடிச்சிருந்தா நம்ம வந்து சொல்லணும். Okay, then only the film or anything it looks it completes the process. It is the next important element in drama. We cannot imagine the drama without characters. Yes, இன்னமும் நம்ம மனசில் நிற்கிற ஒரு சில ஃபிலிமோ இல்லை ஒரு சில ட்ராமாவோ பார்த்தீங்கன்னா அதோட கேரக்டர்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட், ஒத்தெல்லோ, ஓகே, இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் நம்மளோட மைண்டில் வந்து நிற்கிது. So they are persons like the men and women we see around us, but sometimes unreal and supernatural type of characters are also present. Supernatural characters வந்து இதில் இருந்திருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெடின்ற ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் மெயின் ஹீரோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் ஆரியா கிடையாது, அந்த டெடி தான். ஓகே, இட் இஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல், இட் இஸ் அன் அன்ரியல் திங். அதுதான் வந்து அதில் வந்து ஹீரோவாக வந்து அந்த மெயின் கேரக்டராக வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த கேரக்டர் அது அந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், வி ஸ்டார்டட் டு என்கரேஜ் அண்ட் செலிப்ரேட், லைக் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அனிமேட்டட் ஃபிலிம் இன் தமிழ் அப்படின்ற மாதிரி, ரைட்டா? ஓகே, அண்ட் த கேரக்டர்ஸ் பிரிங் பிளே டு லைஃப். அந்த கேரக்டர் இல்லைன்னா அந்த ஃபிலிம் வந்து இருக்காது. இப்போ அந்த டெடியோட கேரக்டர் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஹோல் ஃபிலிமே வந்து இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா அந்த டெடி தான் வந்து போகுது வருது, இட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் we attend to the characters, to how they look and what their appearance tells us about them. So in the very first beginning, when the director or when the dramatist shows up the character, the one hero or heroine, எடுத்தோன்னே அவங்க பேசுகிற மாதிரி இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய லுக் அப்பியரன்ஸை தான் வந்து காட்டுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அப்பியரன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், we can judge the particular character. எடுத்தோடனே பழைய படத்தில் ஒரு ஓப்பனிங் சாங் இருக்கும், ஓகே, ஹீரோ அங்கேருந்து ஓடியாருவார், காலில் இருந்து அப்படியே காட்டுவாங்க, இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் யூ மைட் ஹவ் சீன் இன் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ப்ரொட்டகானிஸ்ட் ஆர் த ஹீரோ ஆர் ஹெரோயின், he need not to be a paragon or virtue or good quality. ஸோ ஒரு ப்ரொட்டகானிஸ்ட் வந்து ஆல் த டைம் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி தான் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்கான அவசியம் இல்லை அப்படின்றது வந்து அரிஸ்டாட்டில் வாஸ் சேயிங். அண்ட் கேரக்டர்ஸ் இன் ட்ராமா கேன் பி கிளாசிஃபைட் அஸ் அ மேஜர், மைனர், ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைராக்டிக் ஆர் ஃப்ளாட் அண்ட் ரவுண்ட் கேரக்டர். ஸோ ஒரு கேரக்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் கேரக்டர் இருக்கும், மைனர் கேரக்டர் இருக்கும், ஸ்டாட்டிக் கேரக்டர் இருக்கும், டைனமிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், ஃப்ளாட் அண்ட் ரவுண்ட் கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்துருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். Next we have another two important thing is dialogue and action. Yes, dialogue is simply a conversation between people in literary work or other literary work like or novel or short story எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it is just a conversation. But in drama it is in a restricted sense, it refers specifically to the speech of characters. ரெண்டு கேரக்டர் கூட பேசிக்கிற பேச்சு தான் அதான் அந்த டயலாக் தான் வந்து என்ன, and that conversation it is in drama. In specific literary genre, a dialogue is a composition in which characters debate an issue or idea. So ஒரு dialogue வந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா not just like talking to one another, அப்படி பேசாமல் ஒரு இஷ்யூவை வந்து எடுத்து அதை பற்றி வந்து பேசுவாங்க. நிறையா சோஷியல் ஃபிலிம்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, விவசாயத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க, லைக் பூமி, கத்தி, இந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபிலிம்ஸ்லாம். அப்போ வந்து they took up an issue and address it to the audience through the characters. Okay, and
The dictionary tells us what is dialogue. It is a conversation between two or more personal or real or imaginary characters. According to the critics of drama, reading drama means reading a dialogue. Yes, of course, it is a performing art, dear students. Drama வந்து நம்ம வந்து படிக்க கூடாது. Like poetry நம்ம வந்து படிக்க முடியாது. We have to recite, and drama is also to be performed. Okay. Drama is different from other genres of literature. It has unique characteristics that have come about in response to its peculiar nature. Really, it is difficult to separate drama from performance, because during the stage performance of a play, drama brings life experience realistically to the audience. Only நம்ம வந்து இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் பேசுகிற பேச்சு லெக்சர் கேட்டாலோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு நீங்கள் யூடியூப் வீடியோ பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து வராது. பட் ஒன்லி வென் யூ வாட்ச் அ ஃபிலிம், ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். பிகாஸ் we are brought up like that, we have been come up like that. ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. என்ன ஓகேவா? இஃப் you know that whole kind of total experience you have to get not only when you watch a film, but also when you read a book, when you read a novel or something. அது வந்து அந்த கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கணும். அது எங்கேருந்து நமக்கு வரும்? ஒன்லி த்ரூ த when you read the dialogues of the people, dialogues of the characters. So these are the origins of drama. இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம origins of dramaவில் வந்து வருது. I know it is a quite long video. ஏன்னா வந்து பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நான் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்டாகவே வந்து நான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ. யூ கேன் வாட்ச் திஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் to understand the origin of drama. I'll meet you with the next topic in my next video. Thank you.